الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الحمد يوفي نعمه يكفي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خير العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم يا الله إنا نسألك بنور وجهه العظيم الذي ما لا رخص له العظيم وقامت به ولم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل النبي العظيم بقدرة الله مديدة الله العظيم في كل لمحة ونفس بعدد في العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله وسلم ذلك وجمع بينه وبينه كما جمعت بين الروح ظاهرا وباطنا وقدرة ومنامه واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل العظيم اللهم صل صلاة تنجينا بها جميع أحوال العفوات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك من تتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يا محمد يا نبي رحمة
إنا نتوجه بك إلى ربي في حاجاتنا لتقضى اللهم شفع فينا واقض حاجاتنا حاجات جميع هذه ودبر أمورنا وأمورهم أحسن تدبير واختر لنا والمصالح في كل شيء وارزقنا علم القوة والسعة والعافية وفقنا وإياهم من الأمراض والأوارد والعافية الشهر والعين وفق أهلنا والطلاب والمحاد والبرسة والبيت والمال واليالة وانصرهم على جميع الأعداء ورد بينهم من آمين اللهم يا الله انجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا وأكلنا من أسراتنا ولا تمدحنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين 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 ولا تهلنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر الدنيا والدين اللهم فينا شر أعدائنا وسائر المسلمين لما شئت وكما استنك على كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خيره سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, ibu, jamaah pengajian hikam rahimakumullah jami'an. Di sini kami akan menyampaikan dua pesan dari Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang pertama, sebuah pengumuman insya Allah untuk Jumat depan tanggal 7 insya Allah 7 Oktober dan tanggal 14 Oktober untuk pengajian hikam sementara libur, karena di samping bertepatan dengan liburan Maulid dan beliau juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, bertepatan dengan memasuki bulan Rabiul Awal, pesan dari Abuya untuk sebelum pengajian ini kita mulai, kita diminta bersama-sama untuk membaca maulid agar pengajian ini bisa lebih berkah dan harapan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nanti setelah pembacaan maulid, mahalul qiyam, tutup dengan doa dan dilanjut dengan pengajian. Oleh karenanya sebelum pembacaan maulid kita mulai, kami mengharap untuk tempat yang masih kosong yang ada di depan, monggo untuk diisi agar pelaksanaan pembacaan maulid ini bisa lebih khidmah dan lebih sempurna. Monggo sing ajeng niki tasik kosong, monggo maju. Untuk yang bertugas kami persilakan. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السنن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب ترشم بنوره يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسقنا جنانك يا رب أجرنا من عذابي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حوطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه علي وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش ضربا واستبشارا
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنوارا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وانشرق البدر علينا فاختفى بالنور بدور مثل حسنك رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي
يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد الله يرضانا يوم النشور يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك راينا العيسى هدنا بسرايل إليك والغمام قد أضلت الله والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي العود يبكي وانت تذلل بين يديك وسجرت يا حبيبي عندك الضيوف نفور صلى الله صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور السلام عليكم يا رسول الله عند الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي عندما شد المحامل وتنادوا إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار
وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والأجمعين اللهم ألهمنا علما نفقهه وامرقنا وهي ارزقنا فهما نعلم بكيف ناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم نبينا حظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الشيخ العارف بالله العالم العلامة البخر الفهامة الإمام ابن السكندري ثم الإمام ابن عباد رضي الله عنهما ونفعنا بهما وعاد علينا من بركاتهما وأسرارهما بحمد الدارين آمين. قال رحمه الله رضي عنه Sawabikul Himam. Qala radhiyallahu anhu qala Ibnu Athaillah As-Sakandari Sawabikul Himam la takhriku aswarul aqdar. Sawabikul Himami utawi disi-disikane to balapane pira-pira cita-cita harapan kang mulya harapan yang tinggi-tinggi. Sawabikul Himami utawi perlombaane atau disik-disikane pira-pira cita-cita kang gedhe iku la takhriku ora bisa bolongi ora bisa nerobos iku la takhriku ora bisa nerobos ora bisa bolongi apa sawabikul himam aswarul aqdari ing pira-pira pagere pira-pira takdiri Allah aswarul aqdari ing pira-pira pagere pira-pira takdiri Allah. Qala Ibnu Abbad rahimallahu radhiya anhu al-himamus sawabik. Al-himamu utai pira-pira cita-cita, himmah. As-sawabiku kang podo balapan, podo disik-disikan. Atau sawabik itu isyarat cita-cita yang besar. Karena barang sabik, sawabik jamaknya sabik itu suatu yang unggul, yang memenangkan. Sebuah perlombaan disebut sabik. Jadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Al-himamu tai pro cita-cita as-sawabiku kang balapan, kang disik-disikan, kang menang di tatarannya. As-sawabiku kang podo balapan iku hiya utawi himam iku kuwan nafsi pira-pira kekuatane jiwa, pira-pira kekuatane jiwa. Allati ya nafas tanfa'ilu kang nerima gawe, nerima pekerjaan. Allati ya nafas tanfa'ilu kang nerima gawe, nerima pekerjaan.
tanfa'il kang nrimo kalipo lati anha sangka lati allati ya kuwan nafas atau nafas tanfa'il kang nrimo perbuatan nrimo pekerjaan anha sangka lati tanfa'ilu kang nerima alati tanfa'il allati ya kuwan nafas tanfa'ilu kang nerima pekerjaan apa lati anha sangka himam lati termasuk atau fa'ilnya di ba'dul maujudat ini karena ba'du ini mudhaf ke maujudat yang jamak sehingga juga menyimpan makna muannas. Allati yaquwan nafas tanfa'ilu kang nerimo gawe anha sangka lati apa ba'dul maujudat setengah pira-pira perkara kang maujud biidznillah kelan idine Allah taala maha luhur sapa Allah. Watu sammi lan ngarani ha ing kuwan nafas utawa lati tadi. Watu sammi lan ngarani nyebut ha ing lati sapa sufiyah para ulama sufi nyebut ngarani himmatan ing himmah cita-cita himmatan ing himmah. Fayaquluna padha dawuh sapa sufiyah fayaquluna li padha sapa sufiyah akhala fulanun himmatau alama ala amrimma akhala ngligraken sapa fulanun fulan himmatau ing cita-citai fulan ala amrimma ing atase perkara apa wae ala amrimma ing atase perkara apa wae fan fa'ala nuli nrimo gawe fan fa'ala nuli nrimo pekerjaan sapa fulan lahu maring amrimma fan fa'ala nuli nrimo pekerjaan lahu maring amrimma apa dalika mengkono-mengkono keramat itu berarti sesuatu yang unggul yang mulia. Waqat takunun kadang ono apa hadil himam waqat takun kadang ono hadil imam li ghairi maring liyane atau kedua liyane aulia li ghairim kedua liyane ya ono iku istidrojan pengelulu ono iku istidrojan pengelulu kayak tukang sihir wa makron lan makari Allah rekayasane Allah makar balasan Allah zahirnya hebat tapi sebetulnya makar itu kama takunu kaya le ono apa himam li ghairihim kama takun kalan pa li ghairihim tadi himam li ghairihim onikulil aini kedhe wong kang kena penyakit ain ikulil aini kedhe wong kang nyebabi penyakit ain wasakhir lan tukang sihir onikulil aini kedhe wong kang nyebabi penyakit ain wasakhir lan tukang sihir. Waqad sabata hal teman-teman wis tetep hadise apa annal aina sunai penyakit ain nek annaha sunai himam nek anna sunai himam yang balapan itu tadi yang saling unggul-unggulan saling berlomba iku asbabun pira-pira sabab
La ta'thira kang ora ana ta nglabeti, la ta'thira kang ora ana ta nglabeti iku laha gede asbab. Atau la ta'thira ora nglabeti iku maujud utawa tetep laha gede asbab. Wala fa'iliyata lan ora kang agawe, wala fa'iliyata lan ora kang agawe asbab. Wa annal fa'il lan sunate dat kang agawe, wa annal fa'ilan sunate dat kang iku wate al fa'il iku Allah taala wahdahu halis wijine Allah. Indaha ana sandinge himam as-sawabiq. Di saat kita punya cita-cita kok nyata, memang Allah yang menakdirkan. Di saat kita punya cita-cita itu Allah menciptakan keberhasilan kenyataan itu. La biha ora kelawan sawabikul himam. Kalau sababikul himam menyebabkan, berarti Allah kena sebab. Berarti Allah masih diperintah, tertekanlah gampangannya. Tapi ini mutlak Allah. Wa kanal mu'allifu lan ana sapal mu'allifu pengarang iki kitab yakni Imam Ibnu At-Sakandari rahimah, muga-muga nambahi rahmat hu ing mu'allif sapa Allah. Iku innama aurada ing mesene nekaaken sapa mu'allif hadil mas'alah ing ikilah mas'alah sawabikul himam, ya, la tahriku aswarul aqdar, dipasang di sini baina kalami ing dalem antarane dawe mu'alif fit tadbir ing dalem urusan nerangno tadbir. Kemarin hikmah yang kedua menyatakan bahwa di dalam hikmah yang kedua iradatu katajrid ma'iqamatil iyaka fil asbab minasyabatil khafiyah wa iradakal asbab ma'iqamatil iyaka fit tajrid inkhitat anil himmah al aliyah. Ini tadbir, masuk bab tadbir. Lalu maunya melanjutkan tadbir juga, ya, maka saya terangkan dulu melanjutkan dawuhnya mestinya di hikmah yang ketiga melanjutkan hikmah yang kedua tadi dawuhnya, tapi ternyata beliau menyatakan sawabikul himam la takhriu asma, ditaruh antaranya. Setelah ini nanti pada hikmah keempat adalah hikmah yang menyatakan arikh nafsak minat tadbir. Ini mestinya urutannya urut ketiga, tapi urut keempat karena yang ketiga beliau membahas masalah sawabikul himam. Pasti penting, sesuatu yang di luar konteks kok dimasukkan di antara dua konteks yang berhubungan, ini mesti sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Liu arifa drapun meruhaken sapa mu'allif ka ing sira. Mu'allif ini Imam Ibnu Sakandari. Liu arifa drapun meruhaken atau supaya meruhaken sapa mu'allif ka ing sira bidzalika klan mengkono aurada hadil mas'alah baina kalami. Bidzalika klan auradal hadil mas'alah baina kalami anna wujudat tadbiri setunte wujute ngatur, anna wujudat tadbir setunte wujute ngatur noto ikulah jadwa ora ana manfaate lahu kedue wujudat tadbir. Ikulah jadwa ora ana manfaate lahu kedue wujud tadbir. Ini ya, karena apa? Karena semua ditentukan oleh qada qadarnya Allah.
otak yang sudah kita kerahkan begitu kuat, tadbir tadi itu, irodaka tajrid, irodaka al-asbab, ya, itu la jadwa, karena semua ditentukan dari qada qadar. Wala faidata orne faidah. Li annal himmata, kusti cita-cita al-fa'alah kang akeh oleh agawe, cita-cita yang begitu kuat, fa'alah begitu raksasa, iku dalam tafut nalikene ora bisa. Tanfut apa tafut? Tafut. Kalau gitu lam tufit gitu. Idza lam tufit nalikane ora awe faedah apa himmah al fa'ala, iku idza lam tufit nalikane ora awe faedah apa himmah fa'ala fi kharqi aswaril aqdar, ing dalam nerobos pira-pira pagere, pira-pira takdir, syai'an ing suci-suci, ora maidai sak suci-suci. Kaifa hal kaya apa yufidu, kaifa hal kaya apa yufidu awe faedah, kaifa hal kaya yufidu awe faedah, kaifa hal kaya yufidu awe faedah apa, kaifa yufidu ka hal kaya apa yufidu awe faedah, fi dalika indal mengkono, fi dalika indal mengkono, fi dalindal mengkono himmah al fa'alah apa tadbiru ngatur, nerobos saja ndak, maksudnya nerobos saja tidak bisa apalagi ngatur. Li annal himmat al fa'al seni himmah cita-cita al fa'al kang akeh agawe ni idalam tu fitnal ka ora maidai apa himmah al fa'ala fi khaqi al swari akden dalam nerobos tembedah pira-pira pagere, pira-pira takdiri Allah, sayan suci sedikit saja tidak, kaifa hal kaya apa wong nerobos saja tidak bisa, yufidu awe faidah, ya layaknya tufidu, layaknya bukan yufidu, tapi ya bisa saja itu madkur min, takdirnya kalau yufidu madkur minal himma al fa'alah. Kaifa khalika apa yufidu aw fa'idah apa madkur minal himma al fa'ala fi dzalika tadbir indal mengkono, fi dzal, ya tadbirnya fa'ilnya ke madkur himmah al fa'alah, fi dzalika tadbir indal mengkono, ngatur, nerobos saja tidak bisa, muncul saja tidak, tidak muncul kok bisa ngatur, kan aneh, makin tidak bisa. Wa mate perkara la faidata kang faidah iku maujud findal ma iku fudulun aran fudul, aran fuduli, sesuatu yang tidak tanpa faedah, fuduli, ya, sesuatu yang tidak ada faedahnya itu namanya fuduli, sesuatu yang tidak ada gunanya. La yang bagi kang ora sejo apa iya tasyaghala yen to dadi sibuk sapa murid bi kelawan ma la faidata fihi, bahkan haram kita berbuat sesuatu yang tanpa faedah. Ayatasaghala yang dadi sibuk atau ketungkul sapa murid bikal ma wayat aba atau wayut iba, wayat abalan mayahaken fi indalem atau payah fi indalem ma sapa dawul ukul pirang dani akal. Walidhalika qala, hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, muridin muridat, salikin salikat, sesepuh bini sepuh aji sepuh, para musyahidin musyahidat, musyarikin musyahid, para pemirsa TV 9 atau channel-channel yang lain, streaming dan lain sebagainya. Perlu saya jelaskan, ini agak jelimet, susunan katanya pun agak
ruwet. Bagaimana kita memahami kemarin tentang masalah hikmah yang kedua, kata hikmah Imam Iskandar yang kedua yakni yaitu iradatu ketajrid ma'iqamatil iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'iqamatil iyyaka fit tajrid inkhitatun anil himmatil aliyah. Di sini pun nyebut kata-kata himmah. Intinya sebetulnya saya tidak mengulang, kita harus tahu posisi kita sebagai makhluk, ya. Hakikatnya kita sebagai makhluk itu tidak punya apa-apa. Pokoknya tidak punya apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa. Kepintaran, kecerdasan yang kita miliki itu hanya titipan Allah saja, bukan milik kita. Hanya titipan. Makanya ada yang gagal, ada yang berhasil. Karena bukan milik, bukan kekuatan kita. Allah menitipkan kecerdasan dan kepintaran, encernya otak kita. Karena memang kita ini diciptakan untuk menjadi khalifatullah fil ard, sebagai pemakmur bumi, mengatur bumi ini. Dan hanya kita itu. Tapi jangan sampai amanat yang besar ini lalu menjadikan kita lupa pemilik kekuatan semuanya itu Allah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena kebanyakan manusia kalau sudah merasa dirinya hebat, lupa kalau dirinya itu sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya milik apa-apa. Itu hanya Allah yang menciptakan kekuatan, kepintaran, kecerdasan pada kita di saat kita nggarap sesuatu itu tadi. Nah, menjaga jarak ini sebetulnya yang penting. Posisi kita ini sebagai makhluk, posisi kita ini la haula wala quwata illa billahil azim. Posisi kita ini la syai'a. Posisi kita ini bukan apa-apa, keturunan siapapun. Ini seharusnya yang harus kita jaga, karena itu hakikat kita. Lah hakikat itu memang kadang-kadang bisa ditutup, artinya terpendam, ya sementara, tapi sewaktu-waktu harus selalu diingat kembali pada hakikat itu. Dan Islam pun telah datang dengan membawa dua pelajaran itu, dua ilmu itu, yaitu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Seperti kemarin itu loh. Ada hadis la yadkhula ahadukum al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa anta ghamadiyanallah birahmati. Siapapun tidak akan bisa masuk surga. Siapapun. Kata-kata siapapun kan umum. Akhirnya sahabat matur, wala anta. Ya Rasulullah, lah panjenengan bagaimana? Siapapun ini. Iya, saya termasuk siapapun. Wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga dengan amal saya. Illa anta ghamani birahmati. Kecuali Allah meluberkan rahmatnya padaku. Dan panjenengan semuanya diloberi rahmat Allah. Dan itulah. Itu hakikat. Ya. Ada ayat yang lain yang menyatakan di situ ikmalu, ya, ikmalu, beramallah, berusahalah, bima kuntum ta'malun, udkhulul jannah, ya, udkhul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan amal-amal yang kau lakukan. Nah, ini kan tabrakan dengan hadis tadi itu. Dengan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dengan
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kan gitu. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan amal-amal yang kalian lakukan itu Allah. Tapi di ayat yang tadi saya sampaikan, udkhul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga dengan amalmu. Jadi ini dua ayat katakan, yang satu hakikat, yang satu syariat. Ada. Bahkan Rasulullah mempraktekkan dengan hadisnya la yadkhulul jannah itu tadi. Itu hakikat. Sedang syariat, amal yang masih melekat pada kita, artinya kita disebut sebagai amil. Nah ini harus kita, karena kedua-duanya ini penting. Jangan sampai lepas salah satunya. Hanya saja hakikat itu, ya, hakikat itu kadang kita taruh di bawah, seperti rumah ini, bangunan ini, lantai berapa ini. Ini yang penting itu kan pandeminya sebetulnya itu. Tanpa pandemi tidak bisa berdiri seperti ini. Ini hanya cabang saja. Hakikatnya pandemen itu tadi. Tapi pandemen kan tertutup. Sampai orang jual rumah pun tidak akan dibongkar, ditunjukkan pandeminya ini loh. Betul-betul rumah ada pandeminya. Kan tidak begitu. Tapi cukup yang berdiri ini saja lah. Lihat. Harganya sekian. Ya melihat dohir. Ya. Tapi yang penting itu pandemen sebetulnya. Sama dengan hakikat dan syariat itu tadi. Jadi yang penting itu kita tahu. Kadang kita wani-wani ngaji kitab hikam. Ya. Cincing-cincing teles, jegur bisa. Kan begitu istilahnya. Loh, apa? Wah, kalau begitu enggak usah ngaji saja. Loh, itu kan sama dengan orang yang sering menyatakan bahwa orang bodoh itu siksaannya 1, orang pintar itu siksaannya 10 misalnya begitu. Ya. Iya, kalau bodohnya bodoh memang asli, dia hidup di pucuk gunung sana, tidak ada kiai, tidak ada apa, akhirnya bodoh, betul-betul bodoh. Ya. Bahkan bisa dia dimakfu kebodohannya itu. Tapi kan bisa dia dari pucuk gunung turun ke bawah cari ilmu, ngaji. Karena ilmu itu wajib. Kan bisa. Tapi posisi seperti itu bisa menjadi makdur atau udur. Lah, kenapa orang alim kok ancaman siksaannya itu lebih berat? Ya, karena dia sudah tahu, sudah kenal kok dilanggar. Ibarat sampean kenal dengan si A, si B, kenal teman sepiring berdua, tiba-tiba dia ngaku tidak kenal, ngaku seperti orang asing gitu. Iya kan sakit hati ini. Lebih baik memang betul-betul tidak kenal, ngomong tidak kenal, tidak tersinggung orang. Wong ini sepiring berdua melaratis bareng, tiba-tiba ngaku tidak kenal. Jadi sama-sama orang bodoh pun wajib ngaji, orang alim pun wajib mengamalkan ilmunya. Kalau tahu ada orang bodoh, milih bodoh, padahal ada pengajian, ya tentu siksaannya akan lebih berat daripada orang bodoh yang asli, yang bahkan mungkin lebih berat daripada. Lalu kebodohannya dibuat ibadah. Wah, ya ini siksaannya makin berat. Tidak boleh pakai hujah. Lebih baik milih bodoh lah, siksaannya lebih tidak banyak tahu hukum, tidak banyak di melanggar didik, tidak apa-apa. Tidak boleh begitu, itu tidak boleh. Karena melanggar itu didik dan banyak sama saja. Sama yang dipelanggar itu siapa? Yang dipelanggar itu Islam, yang baik itu Allah, sama saja. Jadi orang bodoh harus menghilangkan kebodohannya.
Lah, hikam ini menyelenggarakan ilmu-ilmu yang hakiki, ilmu-ilmu yang asli, yang murni. Tauhid ada, akhlak ada. Kita diperkenalkan dengan Allah seperti ini, Masya Allah luar biasa. Kecerdasan bisa terpompa ya dengan ngaji al-hikam ini. Sehingga kemarin kita mungkin terkejut karena sudah hal ini tidak biasa menurut nafsu, sampai-sampai menyatakan iradatu ketajrid ma'iqamatil iyaka fil asbab minasyafatul khawfiyah. Keinginanmu naik makom, semua kan ingin naik makom, tapi keinginan dari nafsu. Sedang Allah masih mencocokkan kalian ada di makom sabab. Buktinya usahamu lancar, bisnismu lancar, ibadahmu juga tidak keteteran, lengkap. Itu tanda. Dan ini bisa jadi wali juga, jangan diremehkan. Kok maunya mau ditinggal, ingin yang makom tajrid, lah ini berarti itu nuruti nafsu. Kalau begitu berarti dia masih ingat dirinya. Kalau begitu dia masih akon-akon kalau dia punya keistimewaan, kehebatan. Padahal istimewa hebat semua yang itu milik Allah. Lah kok dia mulai ngaku-ngaku, lah inilah di situ hebatnya Imam Sekandari. Sampai masalah-masalah seperti itu yang kita mungkin lupa, tidak pernah ingat seperti itu diingatkan. Begitu juga kalau Allah sudah mengendaki tajrid makom yang tinggi itu, karena melihat teman tetangga kok bisa ke barat, ke timur, kemana pergi, bereaksi, beranu, dia cuma muter tasbih terus begini terus, padahal dia sudah tenang di situ. Rizki min haitsu la yahtasib sudah cukup. Buka lemari, apa keinginannya? Kerenteknya. Kerentek. Kok saya ingin makan apel padahal tidak musimnya. Lemari dibuka, ada. Ya. Saya ingin makan makanan yang belum pernah dirasakan oleh teman saya, tetangga saya semua, bahkan sak Surabaya tidak pernah merasakan. Buka lemari, ada. Itu bagi makom tajrid ya. Makom tajrid. Dan Quran banyak mencontohkan bagaimana Sayyidah Maryam masih kecil, yang memang dia dinadarkan, diperuntukkan untuk menjadi khadimahnya. Kata kalau dulu ya, kalau sekarang masjid atau langgar, tapi ini di zaman dulu nah, mungkin disebut gereja atau apa begitu ya. Itu kan sebutan, akhirnya menjadi sebuah sebutan yang kita kurang nyaman. Itu karena yang memakmurkan kan orang-orang seperti itu. Dia ditaruh di mihrab, dikunci, bahkan double-double kuncinya. Begitu Nabi Zakaria membuka karena ingin melihat, nyambangi, ternyata macam-macam makanan yang tidak pada musimnya ada di situ. Sampai bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana kamu dapatkan makanan-makanan yang macam-macam yang tidak ada pada musimnya? Qalat wa min indillah. Jawabannya anak kecil itu loh. Jawabannya wa min indillah, dari Allah. Siapa yang ngajari dia? Berarti ini keramat, betul-betul keramat. Bagaimana di saat Sayyidah Maryam mengandung, merasakan ingin mau melahirkan, ya, sedang orang lain sudah menuduh pezina, ngandung tanpa suami. Itu kan otak kita, itu kan kebiasaan kita. Jangan kebiasaan kita itu lalu dialamatkan kepada Allah, jangan. Allah yaf'alu ma yasha. Tanpa suami Allah menciptakan bisa mengandung, ya itu sakarep-karepnya Gusti.
Jangan ditarik ke pikiran kita. Kalau pikiran kita, ya udah pikiran kita dewe, jangan. Makanya maksudnya ini, kita jangan mengingat diri kita punya ini, punya itu, punya, nanti negatif semua itu tadi. Sombong, bagi kita negatif kan, orang disifati sombong. Untuk bagi Allah, itulah sifat Allah. Allah itu sombong, lo bener. Tapi sampean insya Allah tidak berani ngomong Allah itu sombong. Berani apa enggak? Tidak berani. Karena apa? Kebiasaan nafsu kita, kebiasaan kita nyebut sombong itu sesuatu yang negatif. Memang untuk kita negatif, untuk Allah yang memiliki semuanya bukan negatif. Kalau selama kita ini masih mengingat diri kita, mengingat kepemilikan kita, ini nantinya akan bisa nempelkan hal-hal yang negatif kepada Allah. Bagaimana Sayyidah Maryam saat katakanlah seperti diusir gitu ya, diasingkan, di saat merasakan mau melahirkan, tetangga teman sudah menuding ya, pelacur dan lain sebagainya, mau melahirkan, ada firman wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rotoban janiya, kan begitu, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kamu saat ini sedang bersandar di pohon kurma. Pohon kurma yang kosong, yang tidak ada buahnya, dibuat sandaran. Lalu gerakan pohon kurma ini. Bijid nahlah, huzi ilaiki bijid nahlah. Tuh sakit alaiki rotobannya. Akan berjatuhan kurma-kurma yang masak, yang siap dimakan. Loh sebelumnya tidak ada kurmanya, tidak ada buahnya. Dan mungkin belum musimnya. Tapi Allah zat yang maha kuasa, kun fayakun, kurma yang kering, kurma yang tidak berbuah, tiba-tiba berbuah di saat itu pula. Dan ada riwayat kurma-kurma ajwa yang kita buru, yang paling mulia kalau di Madinah, kurma ajwa yang hitam-hitam itu ada keturunan dari kurma yang Sayyidah Maryam di saat beliau sedang apa? Ya itu tadi sedang istirahat di bawah pohon kurma, lalu untuk bahan makan beliau dengan menggerakkan pohon kurma itu, lalu jadi yang ini ada, tapi memang disebut kurma Nabi. Memang ada yang mengatakan yang menanam itu Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang kita makan ini keturunan itu. Tapi bisa juga yang ditanam Nabi itu adalah kurma-kurma yang keturunan Sayyidah Maryam di saat, jadi nyambung juga itu. Nah, seperti ini. Hikam itu, maka sebelumnya jangan kaget. Karena kita ini kan manusia kagetan. Jangan kaget kalau di ngaji hikam ini kita ini dibelajeti. Hubungan urusan yang selama ini kita kenal, kita biasai dibelajeti. Tidak apa-apa dibelajeti untuk mengenal hakikat kita. Bahkan kita matur nuwun, ya, diperkenalkan hakikat kita. Kalau kita tidak tahu siapa kita sebetulnya, bahaya ini, jadi Fir'aun itu nanti. Jadi Fir'aun, ya, Fir'aun abad ke-20 ke-21. Nah, jadi sudah ya, sudah. Intinya mulai dari irodat tajrid itu jangan kita melirik apa yang kita miliki selama ini. Dan itu hakikat, betul memang. Apa yang dilirik, wong kita tidak punya apa-apa. Tidak ada yang dilirik. Nah, lalu beliau menyatakan di dalam hikmah yang ketiga, yang tadi baru saja kita baca,
Ya, dalam hikmah yang ketiga yakni sawabikul himam la takhriku aswar. Ini sebetulnya ada sambungannya. Himam-himam yang as-sawabik, cita-cita yang besar raksasa, yang penuh dengan rencana mengatur ini, silahkan. Yang penting kamu tahu siapa kamu, apa yang kamu miliki. Ndak. Kalau ikhtiar untuk menciptakan sesuatu yang besar, ya, memang kita ini khalifatullah fil ard. Kita ini memang diciptakan untuk memakmurkan bumi ini yang berakibat ibadah itu. Ada rencana, tapi rencana itu sebesar itu pada akhirnya serahkan pada Allah, tafwidkan kepada Allah. Ya, itu kan sama dengan dia tidak mengakui kekuatannya, tidak mengakui ilmunya, tidak mengakui yang selama ini dia menguasai ilmu teknologi, yang ngajinya ke Jerman, ke Amerika, ke perguruan tinggi yang besar di Amerika, di Inggris, di Belanda. Buktinya apa? Hasilnya kami serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Itu ya, itu sebetulnya pada akibatnya, pada akhirnya kita mengakui kita tidak punya apa-apa. Lah sama, itu tidak masalah, itu bagus. Himmah-himmah yang semacam itu bagus. Apalagi kita akui himmah yang begitu besar, punya proyek raksasa, mungkin sampai terpilih sebagai nanti penguasa di ITN sana, di mana? Di EKN, iya, ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur ya, misalnya, kan nanti proyek besar-besar itu di sana itu. Kerjakan, yang penting hasilnya serahkan kepada Allah. Loh itu loh, tidak bertentangan dengan ilmu yang kita. Bukan berarti apa yang kita lakukan selama ini ikhtiar itu muspro. Yang dilarang itu sampai kalau kita tidak menyerahkan diri pada Allah. Kita akui itulah kehebatan saya, itulah ilmu saya, itulah teknologi yang saya kuasai, tanpa dia menyadarkan pada Allah. Ini diingatkan, semua apapun rencanamu, proyek-proyek besarmu, mimpi-mimpimu, khayalan-khayalanmu, la takhriku aswarul akdar, tidak akan bisa menerobos pagar-pagar takdir Allah. Nah kalau tidak bisa menerobos berarti kan tidak muncul. Nah kalau tidak muncul kan namanya tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak bisa berfaedah. Ya, tidak ada. Nah kalau kita bahas sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak ada, ini kan menghabiskan waktu, mensia-siakan usia, mensia-siakan kesempatan. Agama melarang kita mensia-siakan kesempatan ini. Barang tidak ada kok kita bahas. Memang tidak akan pernah ada, lalu kita bahas. Kan bento itu namanya. Tahu bento? Rodok. Ya, barang kan tidak ada kok dibahas. Nah kalau kita bahas barang yang ada ini, kita pasrahkan kepada Allah pada akhirnya, lah itu, ini ada faedah. Selama kalau kita sandarkan kepada Allah, itu namanya ada faedah. Kalau kita tidak sekali-kali menyadarkan kepada Allah, itu sesuatu yang tidak ada faedah, sesuatu yang tidak pernah. Lah kok muncul dia? Katanya tidak bisa nyelonong, tidak bisa bedah pagar-pagar atau nerobos. Itu memang Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki ini lolos. Allah yang menghendaki, bukan kekuatan dia. Dia tidak punya. Walaupun profesor budak ndase buta itu likur, budaknya itu sampai 27, saking pintere. Selama dia masih mengakui itu miliknya, itu dirinya, itu kekuatannya,
ya, tidak ada faedahnya. Justru akan makin membahayakan diri, beban bagi dirinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sawabikul himam la takhriqu aswar. Bukan berarti kita dilarang untuk punya cita-cita tinggi. Monggo, kita ini calon pemakmur bumi, kita ini calon khalifatullah fil ard. Masa sebab mulai dulu calon terus saya. Khalifah fil ardinya kapan? Sudah usia ya sudah cukup. Ya, kok masih calon saja? Mestinya sudah. Kita ini memposisikan sebagai khalifatul fil ard. Silakan punya karya-karya, pikiran-pikiran, konsep-konsep besar. Ya, tapi tafwidkan pada akhirnya kepada Allah, pasrahkan akhirnya kepada Allah. Kalau kita tidak pasrahkan pada Allah, itulah himmah yang madhmumah, himmah yang menjadi yang dituju oleh dawuh sawabikul himam latih. Di samping ini juga memperkuat ini akidah kita. Jadi di sini sawabikul himam latih aswarul aqdar ini maksudnya semua proyek, pikiran, cita-cita, mimpi percuma. Karena semua itu ada pada ketentuan qada qadar Allah, ada ketentuan takdir Allah. Tidak ada satupun yang lepas. Tapi karena seperti itu, biar ada faedah dan itu yang benar, tafwidkan, pasrahkan kepada Allah. Karena apa yang kita kerjakan semua itu percuma. Ya, kalau qada qadar Allah tidak menentukan seperti itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznil. Bahkan apapun yang membahayakan badan kita tidak ada artinya. Kita diancam ini, diancam itu, ada kekhawatiran. Wa ma hum bidarrin. Kenapa? Karena semua itu illa biiznillah. Kalau Allah mengizinkan, betul-betul darin. Kalau Allah mengizinkan, walaupun sedunia orang sepakat untuk memberikan madarat kepada kita, tidak akan pernah terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadar, hatta al-ajzu wal kaisu. Semua melalui qada qadar Allah. Kehendak dan takdir Allah. Wujud sampean, seberapa sampean di dunia ini, apa yang panjenengan kerjakan, masa hidup di sini, berapa putranya, berapa kekayaannya, berapa yang pokok yang berbeda, semua itu adalah melalui qada qadar Allah. Jangan sekali-kali kita melepaskan keyakinan kita dari qada qadar Allah. Hattal ajzu wal kaisu, sehingga ketidakmampuan, kebodohan dan kecerdasan dan kehebatan itu semua itu qada qadar Allah. Semua qada qadar Allah. Ya, kullu syai'in biqada'in wa qadar hattal ajzu wal kaisu. Jadi ini tadi sudah disebutkan dalam syarah hadil himam as-sabiqah la tanfa'ilul asya anha illa bil qada wal qadar. Semua cita-cita yang tinggi tidak akan berpengaruh, ya, sesuatu yang tidak akan berpengaruh pada dirinya, ya, bukan menjadi penyebab, ya, bukan. Allah tidak menciptakannya itu sakarepe, bukan karena dorongan kita. Walaupun Allah sendiri menciptakan sabab dan musabab, itu kan syariatnya memang. Jadi kemutlakan kekuasaan Allah itu bersifat sakarepe. Sakarepe itu kalau kita lakukan pada diri kita ya kurang bagus, tapi untuk Allah itu bagus. Sombong, sakarepe,
Dulu ulama-ulama dulu kalau berdoa, ya Allah saya mengharapkan sesuatu ini. Sedang dia sudah seperti kemarin saya terangkan. Kana sam'ahu wa basarahu ya wa rijlahu wa yadahu la in khatara la u'tiyanna wa la in khatara ya, bukan wala in, kalau hatinya kan wala in sa'alani la u'tiyanna, tapi sarahnya wa in khatara bisyai'in la u'tiyanna, kerentek saja belum minta. Ulama dulu itu kalau doa, ulama yang dikenal mandi doanya, kalau ternyata doanya langsung cespleng, ya Allah saya pingin ini, ya Allah saya, ya Allah anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan saat ini ya Allah makanan-makanan maidah, rampatan dari sama, dari langit langsung, biar jamaah ini bisa mencicipi makanan yang tidak berbau oleh tangan-tangan manusia, tapi langsung dari surga. Tapi ini saya tidak doa loh, kalau doa nanti turun sungguhan gimana nanti. Ini para ulama dulu kalau berdoa seperti itu, kok langsung nyata, jeng ada barangnya. Senang beliau, senang sekali. Tapi kalau berdoa diangkat tinggi-tinggi, ya dibaca berkali-kali, Allah anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunana idawali awalina dan seterusnya. Kok enggak ngejreng-ngejreng? Kok enggak turun-turun? Itu senangnya melebihi puluhan kali alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tahu Allah zat yang sakarepe. Nah itu loh. Karena Allah melaksanakan sekehendaknya, mau memberi mau tidak memberi sakarepe, makin mantap imannya. Jadi kalau tidak dikabulkan, tidak mustajab, malah senangnya puluhan kali. Kenapa? Karena di sini imannya meningkat apa? Karena Allah sedang memerankan peran sakarepenya itu tadi. Ya, alhamdulillah saya mengalami ketentuan Allah yang sakarepe itu tadi. Jadi tidak hasil, malah senang karena dia diperkenalkan dengan kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang sakarepe tadi. Ya sakarepe Allah ya tidak menurunkan maidah itu tadi. Tapi kalau kita kan lesu dan ngersulo, ini saya sudah puluhan tahun berdoa, ini kira-kira loh, jangan menyalahkan yang lain, salahkan dirinya sendiri mungkin. Padahal Allah kan secara syariat sudah janji ud'uni astajib. Nah, dipasang di antara dua tadbir ini liyu'arrifaka bi anna wujuda tadbir la jadwala wala faidata li anna himmah al fa'ala idza lam tufid fi kharqi aswaril aqdar syai'an kaifa yufidu fi dzalika at-tadbir. Wong rencana-rencana besar saja ya, ini kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan pernah muncul, tidak lahir, tidak pernah nerobos. Kalau tidak pernah nerobos, bagaimana bisa mentadbir? Tadbir itu justru lebih daripada ini tadi. Ya, sebuah konsep-konsep yang ini, tadbir itu sudah merawat dan merumat, ngatur. Berarti kita sedang membahas sesuatu yang bahkan sebetulnya banyak sesuatu yang tidak faedah selalu kita bahas. Menghabiskan waktu, menghabiskan usia tanpa faedah. Cuma kita belum sadar, tapi alhamdulillah saat ini Imam Sekadar menyadarkan, walaupun satu itu alhamdulillah kita, masya Allah, alhamdulillah kita sedang disadarkan oleh Allah. Al-hikmatur rabi'atu, tay hikmah kang nomor 4, qala Ibnu Ta'ala arikh nafsaka minat tadbir fama qoma bi ghairuk anka la takum bihi li nafsik. Ini lebih dalam lagi. Saya baca
Dawu hikmahnya saja dulu, nanti syarahnya insya Allah pada pengajian yang akan datang. Tapi ini nanti libur 2 pengajian ya. Libur 2 pengajian, Jumat depan dan Jumat yang akan datang ini masih libur. Ini santri-santri sedang pulangan. Saya baca, arih nafsaka minat tadbir, arih ngepenakno sira, arih ngistirahatno sira, nafsaka ngepenakno nafsaka ing awak ira minat tadbir sangka ngatur-ngatur. Fama mongko te perkara koma kang wis ngurusi jumenengi, fama mongko te perkara termasuk apa yang diatur tadi itu, koma kang jumeneng bikalan masaba ghairuka sakliyan ira, yakni Allah, angka sangka sira la takum ojo ngrumat, ojo ngatur sira, ojo jumenengi sira bikelan ma linafsika kedue awak ira atau nafsu ira. Begini saya terangkan dulu garis besarnya. Ini kan tadbir ya. Kalau kemarin ada semangat iradatuka at-tajrid dan iradatuka as-sabab, itu kan pembenaran lah ya, ingin terus kalau kamu cocok di makom sabab lanjut terus lah, kan seperti itu. Tapi kalau kamu sudah cocok di makom tajrid, jangan sekali-kali menoleh, melirik atau melihat ke bawah, yakni makom sabab, karena ini makommu sudah. Pokoknya nafsu jangan kau beri kesempatan. Sekarang ini malah kita ini dilarang. Arif nasakan minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari kepayahan-kepayahan, ngatur dan sebagainya. Lah kan sepertinya ada pertentangan dengan sepertinya ya, kalau kita tidak memahami dikira dawuhnya Imam Syukandari ini saling munazaah, saling mu'aradah, ta'arud. Tidak, justru saling memperkuat yang kemarin itu. Fama qama bi gharika angka la taqum bi li nafsik. Apa yang sudah diatasi oleh Allah, jangan kamu berupaya untuk ikut-ikutan apalagi merebutnya. Maksudnya apa? Begini, makna yang pertama, kita diciptakan oleh Allah, ini sudah disiapkan segalanya. Makan kita, kebutuhan pokok kita ini sudah di wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun binatang yang melata di bumi sudah dijamin. Bahkan usia ketiga 40 hari kita masih di rahim ibu, dicatat berapa umurnya, berapa rezekinya ya. Kalau sampai mungkin berapa ratus miliar misalnya, kurang ya, kurang. Kalau saya mungkin bukan triliunan, bukan biliunan mungkin, atau sudahlah. Umpamanya ini contoh ya, contoh ya kudu cari yang enak-enak, yang menyenangkan. Ya sudahlah sampean triliunan lah, Allahumma amin. Bahkan biliunan ya, bareng-bareng lah. Itu sudah dicatat di saat. Dan Allah menentukan kapan ini digerojokkan pada kita. Mungkin bukan di masa kecil kita, mungkin bukan di masa muda kita, mungkin bukan di masa remaja kita, tapi mungkin sudah mendekati ajal kita baru digerojokkan oleh Allah. Serba mungkin. Kan ada orang masih muda, wah rekosonya masya Allah, cari rezeki sulit, bang utangnya sampai gali lubang tutup lubang, ya. Tiba-tiba sampai di tua, mungkin ya sudah tua lah, sudah ringkih, kerja sudah ada
digerojokkan oleh Allah rezekinya yang tadi itu. Kita tidak tahu. Makanya jangan sampai kita ini curiga kepada Allah. Nggih, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Pokoknya husnudzon. Kita tidak tahu yang hadir di sini nantinya tiba-tiba mau jadi orang yang terkaya sak Surabaya, kita tidak tahu. Paling berhasil kita tidak tahu. Perubahan seperti itu. Ya. Contoh, ya mungkin kalau itu cocok. Saya ini tidak pernah punya rencana yang aneh-aneh yang macam-macam. Wong sekolahnya saja tidak punya ijazah. Ya. SR-nya itu hanya kelas 5 di Rangkah dulu ada sekolah rakyat. Pernah punya ijazah waktu di Sidogiri MI. Entah sekarang di mana ijazahnya, saya tidak tahu. Setelah itu sudah cari pondok yang tidak ada sekolahnya malah. Sebenarnya takut mau sekolah itu takut. Pokoknya mondok. Ya. Tapi Allah menentukan, jadi seperti saya ini harus takhadus bin nikmah, bukan kekuatan saya, bukan kepandaian saya, karena saya itu istilah sumeleh lah, yakin atas janji Allah dan ya pasrah, itu pasrah. Gitu. Ya mestinya ndak, apalagi maafnya ini ya. Dan itu saya tidak inginkan. Pernah jadi ketua umum MUI, ketua umum, dan pernah jadi Rois Am, pernah. Walaupun saya sampai sekarang masih menganggap tidak pantas saya ini. Lawang Surabaya, kota yang disebut kota Las Vegas kedua, kota yang tidak pernah tidur, kota Masya Allah lah, kota yang penuh dengan pokoknya orangnya dugal-dugal orangnya. Dan baru kali inilah ya pimpinan di NU itu dijabat orang Surabaya baru kali ini. Tapi saya tidak pernah lalu enggak. Kalau ada yang minta, pokok bener mintanya menurut aturan yang ada, saya berikan. Buktinya ketua umum MUI saya berikan, saya kembalikan. Tidak sulit untuk saya, gitu. Tidak sulit. Dan dari keturunan orang tua juga bukan orang ahli organisasi dan sebagainya. Pokoknya cari masalahnya saya sampai sekarang katakan punya kedudukan seperti sulit sama tidak akan ketemu. Murni itu sakarep-karepe Gusti. Nah, inilah contoh. Jadi itu sakarpe Gusti Allah ini. Lah sampean ya mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa meyakini terhadap sifat sakarpe Gusti Allah itu tadi. Tapi yang penting ya itu tadi yakin. Ya, yang penting itu yakin. Jadi arif nafsak, apa yang sudah menjadi tanggungan Allah jangan kamu ikut-ikutan. Payah kamu sampai siang malam, waduh 24 jam tidak pernah berhenti, wong itu sudah ditentukan Allah. Tiwas-tiwas payah kamu tidak begitu memperjuangkan dengan penuh seperti itu juga yaitu. Tapi bukan berarti lalu kita diperintah leha-leha tiduran saja nganggur, enggak. Kita diciptakan untuk berbuat, hidup di dunia untuk melakukan sesuatu, bukan mengorbankan waktu, bukan mengosongkan waktu, tapi berbuat. Inilah kita diperintah. Jadi famaqam bi ghairi, kalau sudah ditangani Allah, seperti contoh bahan-bahan pokok, rezeki pokok. Kalau ingin seneng-seneng lebih ya itu ya Allah hanya menjamin yang pokok-pokok.
Yang lain-lain dia harus ikhtiar. Gampangan gitu, tapi ikhtiar tetap upayakan ikhtiar yang selalu ufawwidu amri ilallah. Menyerahkan urusannya, hasilnya kepada Allah. Kenapa? Sia-sia kita. Dan apalagi kalau tadbir-tadbir yang kita lakukan itu tadbir yang mentang-mentang, yang tidak kenal Gusti Allah, takbir yang menganggap dirinya lah orang yang paling bisa, dirinya orang paling hebat, sampai ngomong kamu kalau tidak ada saya tadi amblas. Kalau itu dianggap ucapan itu adalah menganggap dirinya yang memang punya bisa menciptakan sesuatu itu, lupa pada Allah, ini termasuk tadbir yang mazmum, tadbir yang dosa. Tidak apa-apa kita ngomong, untung kamu saya tolong tadi, untung kamu ada saya tadi. Kalau hanya ngomong sekadar itu, tapi keyakinan kita bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, ya hanya majas saja istilahnya. Omongan kita omongan majas. Hakikatnya kita tidak pernah menganggap itu kekuatan kita, tapi itu memang kehendak Allah. Nah itu loh ya seperti itu. Kamu kalau tadi tidak ada mati kamu. Walau kan sering kita ngomong gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa dalam hati kita itu semua yang menentukan Allah, ya majas saja omongan-omongan seperti itu. Tapi kalau kita anggap saya memang punya kekuatan, saya punya kehebatan dan lain sebagainya, bisa menyelamatkan orang semua, lah ini yang berbahaya. Ya, berbahaya, dosa besar. Nah, ini garis besar arif nafsak, kan enak kita ini, tidak perlu mikir, tinggal ngerjain yang lain, yang apalah tugas kita hidup di dunia. Ya, itu maksudnya. Kenapa? Karena yang namanya rohah, ya, yang namanya rohah, enak kepenak, rohah dan istirohah itu hanya ada pada yang namanya yakin dan pasrah kepada Allah. Selain itu tidak ada. Ya, saya ingin tenang kok hidupku, saya ini sudah tua lah, tidak repot, ingin istirahat, ingin. Omongan ini bisa salah juga. Karena di dunia tidak ada tenang, itu tidak ada. Ya, tidak ada tenang. Tenang nanti di akhirat. Justru yang tenang sebetulnya kalau di dunia itu hanya ada orang yang punya keyakinan. Apapun yang dia alami dia yakin minallah. Wong yang menentukan Allah, saya senang saja. Allah menjadikan saya tadi dicemooh orang, dipisu orang, karena Allah yang menentukan, ya senang saja. Pokoknya syarrihi khairi wa syarri minallah, itu yakin. Dan itu orang jadi tenang. Kalau sampean tahu semua itu sudah kehendak Allah, tapi tetap sampean ada jalan yang benar, tidak buat gara-gara, kok orang masih berbuat begini pada sampean, wah memang saya oleh Allah dikehendaki seperti ini, diuji oleh Allah, senang dia. Ya seperti tadi lah, orang berdoa berhasil, senang sekali, tapi tidak berhasil malah senangnya berpuluh-puluh kali lah itu ya. Ya seperti begitu, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wonten pertanyaan? Belum ya, tidak ada ya, cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, perlu saya tak lupa. Kemarin mungkin agak Jumat yang kemarin mungkin ada yang gerenjel, saya nyebut makhraj dan madkhol.
itu kata umum. Tapi menurut Al-Qur'an kan mukhraj dan mudkhal kan gitu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Jadi dari madi adkhala dan akhraja itu memang masdarnya atau zaman isim makan dan ininya mukhraj dan mudkhal. Bahasa Quran mukhraj dan mudkhal. Walaupun sama sebetulnya madkhal dan makhraj, tapi beda dari madinya. Fiilnya berbeda. Fiil madinya kalau makhraj itu dari kharaja, kalau madkhal ya dari dakhala. Tapi kalau mukhraj itu dari akhraja, mudkhal dari adkhala. Ini beda memang. Tapi omongan yang umum memang jarang kita mendengar orang nyebut mudkhal, mukhraj itu jarang. Yang ada makhraj dan madkhal. Saya kira tidak apa-apa. Ini bisa masuk pada kata-kata umum biasa atau katakan majas dan sebagainya. Tapi ada perbedaan memang. Kalau kita nyebut mukhraj dan mudkhal seperti ayat yang kemarin itu, maksudnya mukhraj itu dia memasukkan kekuasaan Allah di situ. Baik mukhraj maupun mudkhal. Ya Allah, masukkan kami pada tempat masuknya orang-orang benar. Nah ini berarti ada nyambungkan dengan Allah, dengan katakan tadi itu yang saya terangkan tadi itu. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan kami dari mukhrajnya, tempat keluarnya orang-orang yang benar. Itu ada. Tapi kalau doanya begini, Rabbi udkhulni, ya, atau dari dakhala yadkhulu udkhul, melbuo kan gitu amarnya, udkhulni. Kalau kita paksakan mengartikan ngelboaken panjenengan iku lho. Nah ini sepertinya ada pengakuan kekuatan sendiri gitu. Tidak menyertakan bahwa itu kekuatan Allah, bahwa itu adalah sakarep-karepe Gusti Allah itu tadi. Ya. Seperti lafal makom. Makom itu kan kedudukan, makom. Hampir semua nyebut makom. Makom sidqin misalnya. Tapi ada bahasa yang muqam sidqin. Muqam itu kita lihat dari madinya. Kalau qoma yakumu ya makom. Tapi kalau akoma, ya, rubai akoma yukimu ya muqam, mestinya begitu. Akoma muqoma, loh mesti gini. Akomahullah muqoma abihi misalnya. Anak ini oleh Allah ditempatkan di makomnya orang tuanya. Jadi akoma hu muqoma abihi. Kalau makom kan ada orang nyebut akomahu makoma abi. Awalnya akoma tapi nyebut masdarnya atau dorof makannya adalah makom. Dan kata makom ini hampir umum, makom. Ya itu mungkin sudah menjadi kebiasaan, sudah ghalib. Tapi memang kalau kita munasabahkan dengan asal usulnya itu memang lebih baik. Saya hanya mengulang yang kemarin, mungkin ini ayatnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja. Kok kadang-kadang tapi saya nyebut makhraj dan madkhal. Itu ya, makhraj yang mestinya mukhraj dan mudkhal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir
ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عدد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج لا يغشاه أبو السرج نحن بالله للمقرب بهما عز لا بجاه ومنسب كل من رمد لنا من قريب سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي. وعليكم ورحمة الله وبركاته.